आज हूँ विश्व मातृत्व दिवस। जो पवित्र शब्द माँ गाँ ठू आरंभ कर घर ठू आरंभ कर वृद्धाश्रम पर्यंत आज एभली एक आदर्श दंपति पाखे पहुंचीचु। निश्चित भाव में सहित आलोचना करवा जे एभली एक परिवार जो परिवार मध्य समस्त घर ये परिवार मध्य रहा दरकार। पिला पाठ पढ़े उच्च पदाधिकारी प्रशासनिक क्षेत्र में सब पिला अति सरल अति भद्र। आज से आदर्श परिवार एवं से आदर्श दंपति आज विश्व मातृत्व दिवस उपलक्षे संस्कार न्यूज ओडिया जो स्पेशल स्टोरी रही आज आम से परिवार पाखे पहुंचे से दंपति पाखे पहुंचो निश्चित भाव आलोचना करवा। एवं आलोचना पूर्व आउ गोटे कथा कहू जो दंपति रही आम गण एवं जी रही प्रसन्न सामल एवं बाबुल है व्यासनगर अंचल समस्ते जानती एवं दीर्घ दिन धरी भारतीय जनता पार्टी सहित राजनीतिक दल सहित से जड़ित रही सामाजिक क्षेत्र में समाज स्तर में अनेक लोक से सेवा जोगेवा क्षेत्र में सब आग धाड़े देखा मिले। एवं जदि हम कहवा एमपी प्रतिनिधि भाव रेलवे प्रतिनिधि भाव से निजुक्ति नाम घोषणा है। निश्चित भाव में आम आलोचना करें। प्रथम जी आज विश्व मातृत्व दिवस जो स्टोरी रही संस्कार न्यूज ओडिया आपको स्वागत। मु प्रथम संस्कार न्यूज प्रतिनिधि को धन्यवाद दूसरी जहा हो एभली दिवस आसी आम घरे पहुँची आज विश्व मातृत्व दिवस। यही दिवस अवसर में मु समस्त माँ मान को मोर भूमिष्ठ प्रणाम जनाऊँगी एवं माँ मान को केमिति पिला माने उचित सम्मान देवे से परिप्रेक्षी में मुझे दीपद कहि। वर्तमान लोक माने कि दंपति माने कि माँ बापा माने खाली पिला पछरे केमिति पाठ पढ़े से विषय मातुचंती केमती पाठ पढ़ू उच्च शिक्षित करूँ। ठीक अच्छे उच्च शिक्षित ना तो आम आपको जापर ना किंतु शिक्षा सांगरे संस्कार एवं आम परंपरा संस्कृति की भी शिखबार आवश्यकता रही सेटा शिखुना। आपड़ देखिए वर्तमान घरे घरे इंग्लिश मीडियम रे पढ़ेवा तांको नहीं उच्च शिक्षित करेवा कलापर आप निजे तो आप सांबादिक जानते उच्च शिक्षित होला परे माँ बापा दूरे जाऊँगी। तार कारण हूँ पैसा पछरे से धाउंट। आप देखु जड़े कि अमेरिका सपोज रहा कि यूरोप रहा कि ऑस्ट्रेलिया रहा से माने से संस्कार से परंपरा देखला से आम ये मातृत्व जो ये को पूरा भूली जाती पैसा पत्र पठे दूसरी जे बापा माँ चलिए। मु बहुत आप टीवी जो सोशल मीडिया देखुची बहुत उच्च स्तर पिला जमाने डाक्तर अच्छा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका बहुत बड़ उच्च पदवी भी अच्छा किंतु भुवनेश्वर आप देखिए से घर कर माँ मान को छाड़ देती अनेक लोक बहुत असुविधा पड़ी खाली फोन रे बापा माँ केमती अच्छा से किंतु संस्कार बेलू भी पहुँची पारना। आज भली दिन में आम देखु विभिन्न सोशल मीडिया समस्त समस्त बापा माँ को मन पकड़ आज फटो छाड़ुंट जो आम आप घर जो प्रथम एंट्री कलु देखा आगे विलासिनी निवास लिखा आज दिन आप माँ को कमी मन पकाते कि माँ कथा कौन गोटे अनुभव अच्छी जोटा कि गोटे गोटे प्रेरणा हम अन्य मन भर मो माँ बापा तो माने भगवान ठू अधिका बोली आम आज भी अनुभव करुँ कहला बेलू दुख भी लगुच। मो माँ आमको आसे बहुत उच्च पदवी आम पिला मानू जो रखा जाइंट मो माँ बापा प्रयास आमर जी मो माँ बापा अधिका प्रयास अच्छी ये उच्च पदवी जावाई। मो बापा जने पुलिस इन्स्पेक्टर थिले माँ भी जने ये काउनसिलर थे गोटे वार्ड काउनसिलर थे। मो माँ कम है समाज सेवा करवा केमिति जने आसिले भल भाव में खाई पेट पूरा जीव माँ आदर्श अनुप्राणित हो मार्ग गले से माँ आदर्श कौन मो ग्रांडफादर जे कि जेजेमा आउ जेजे बापा तांकर जो श्राद्ध हुए मो बापा श्राद्ध गोटे हरिवंश बसाती आउ जनकर कम अष्टपरी करती
ସିଏ ଏ କାମ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଚାଲିଥିଲା। ମୋ ବାପା ମୋ ମା 2019 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଦିନ ଗଲେ। ବାପା ବି 2022ରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆମେ ସେଇଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମ ପରିବାର ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଳାସିନୀ ଉପବନ୍ଧୁ ନାଁରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାଁରେ ଗୋଟେ କରି ଆମେ ଜନସେବା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ହବ ସେ 6 ବର୍ଷ ହବ ଆମେ ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। କରିକି ଆମେ ଦୁଃଖୀରଙ୍କି ସେବା ସହ ମୁଁ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କୋରେଇ ସାରା ବି ଏବେ ତାର ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ନିର୍ଯାତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯାହାର ପୁଅ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏବେ ଲିପ୍ତ ଅଛି। ଆପଣ ଜଣେ ମାଆକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ପତ୍ନୀକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ ହିସାବରେ ଏବଂ ଦମ୍ପତି ହିସାବରେ ଆପଣ ବେଶ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଦମ୍ପତି ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏଭଳି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗେ? ସ୍ତ୍ରୀ ତ ତା ପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ତା ସଂସ୍କାର ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ହେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ତ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ମା ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ପୁଅ ଝିଅ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ଅଛି, ଆଠଗଡ଼ରେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଅଛି। ତା ମିସେସ୍ ବୌଦ୍ଧରେ ଡକ୍ଟର ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପୁଅ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ହରଭଙ୍ଗାରେ ଥିଲା ଆମର ଜଜ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋନପୁରରେ ଜଜ୍ ଅଛି। ତା ମିସେସ୍ ବୌଦ୍ଧରେ ଜଜ୍ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବି ଜଜ୍ ଅଛି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିବାର? ଖୁସି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ଖୁସିଟା ଆମ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଖୁସି ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯେତିକି ଖୁସି ଥିଲା ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ବ୍ୟାସନଗରର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। କ'ଣ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ବି ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କଥା କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଆଜିର ଦିନ ସେ ବାପା ମା ହେଠି କେମିତି ସବୁ ଜୀବନଯାପନ ଆପଣ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ? ଆମେ ଯଦି ମୂଳରୁ ସଂସ୍କାର ନ ଶିଖେଇବା ସେ ବାର୍ତ୍ତାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆମେ ଗଛଟେ ଲଗେଇବା, ଗଛରେ ଯୋଉ ପାଣି ଦେଇ ତା ଖତ ଦେଲେ ତ ସେ ବଢିକି ଫଳ ହବ ନା। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ମୂଳରୁ ତାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କାର ଶିଖଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପାଠ ପଢିବା ନିଶାରେ ରହିଲେ। ସଂସ୍କାର ନ ଶିଖେଇଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଏ ଦାୟୀ? ବାପା ମା ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ? ହଁ, ବାପା ମା ଦାୟୀ। ନାଇଁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମାନେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଟା ମନା ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଘରେ ଗୀତା ପଢିବା, ଭାଗବତ ପଢିବା, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପଢିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିହାତି ଶିକ୍ଷା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଇକି 3ଟା ଧର୍ମରେ, ଧର୍ମ ତ ନୁହେଁ ସିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ହଉଛି ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ 2ଟା ହଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ। ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଇକି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ସେ ଡେଭଲପ କେତେ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ସେ ଶିଖେଇବେ। ଆମର ବାଇବେଲ, ଆମର କୋରାନ ପଢିବା, ଆମକେ ପଢିବା, ସବୁ ପଢିବା। 5 ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଉନ ମାର୍କେଟ ପରେ ଆମର ମସଜିଦରେ ଗୋଟେ ଅଛି, 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଗୋଟେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛି। ସେମାନେ ମୂଳରୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ। ଆମର ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉଦିନ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସେଦିନ ଭିଡ଼, ଯୋଉଦିନ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପୂଜା ସେଦିନ ଭିଡ଼, ଯୋଉଦିନ ଶନି ପୂଜା ସେଦିନ ଭିଡ଼। ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଆଉ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦିନେ ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ତା ପଛରେ ବାପା ମାଙ୍କର ନିହାତି ହାତ ଥାଏ ଏବଂ ମା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ଦିଗରେ ଗୋଟେ ମାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥାଏ। ସେଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ହବା ଦରକାର, ସେଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଜିକା ଦିନରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା? ମୁଁ ତ କହିବି ମା ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରି କହିବି, ମା ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କାର ଶିଖାନ୍ତୁ, ତାପରେ ବିଦ୍ୟା। ସଂସ୍କାର ନହେଲେ ବିଦ୍ୟାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ନଦେଲେ ବି ଆପଣ ସେମାନେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇପାରିବେନି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ନିବେଦନ, ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ମୋର ଉଚିତ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କାମ କରିବାନି। ଆମ ଏଠି କାମ ଅଛି, ଆମ ଜନ୍ମ ମାଟିକି ଆମେ ଧରିବା। ମାକୁ ଛାଡିକି ଆମେ କାହିଁ ଅନ୍ୟ ମାଟି ପାଖକୁ ଯିବା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଯୋଉମାନେ ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଉଛନ୍ତି କେହି ଫେରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ସେମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ପଇସା କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଢେଇଲେ, ଆମେ ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ହଉଛି? ସେଠି ଯାଇକି ସେମାନେ ମାନେ ଆପଣ ସିଟିଜନସିପ ନେଇ ରହିଗଲେ।
এই ମା ବାପା ମାନେ ଅବହେଳିତ ପଡ଼ିଲେ, କିଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯାଉଛି, କିଏ କଣ କରୁଛି। ଆପଣ ଏକଦମ ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲୋକ, ଯାଇତାଇ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସଂସ୍କାର ନ ଶିଖେଇଲେ ବିଦ୍ୟାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କାଲି ବି ସେଦିନ ବାପା ମା ହେବେ, ଆଜି ଯେଭଳିଆ ପ୍ରଥମସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଖୋଲିବେ ନିହାତି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସବୁବେଳେ। ସେଇ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ନା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟର କାରଣ ହେଉଛି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତ ପଛେ କହିବି। ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ନିଶା। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶା ମାନେ ଯେତିକି ଦୋକାନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଦୋକାନ ବଢ଼ୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ହଉ, ମୁଁ ଖାଲି ବିଜେପି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସକୁ କହୁନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ମୋଟିଭ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ନିଶା ନିବାରଣ କରିବା। ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ନିଶାକୁ ବଢ଼େଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ କରାଇବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ଯେତିକି ଦୋକାନ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅନେକ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାସନଗର ଏବଂ କୋରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରାଜନୀତି ମାନେ ଏତେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇଲାଣି, ଆଉ ରାଜନୀତି କରିବା ଇଚ୍ଛା ବି ମୋର ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା 30 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସିକି ସେ ଯାଇକି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିବ, ଆମେ ତାକୁ ତାଳି ମାରିବା। ବେଙ୍ଗଲ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଲା କି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା କର୍ମୀ କି ନୂଆ କର୍ମୀ କି ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ପୁରୁଣା କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବାର ନାହିଁ। ଏ କଥା ନିହାତି ନା କୋଉଠି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାରେ? ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ, ଏଇ କଥାଟା ମତେ ସବୁଦିନ 10ଟା ଫୋନ ଆସୁଛି ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସବୁଦିନ, ଆଜି ନୁହେଁ। କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ କହିଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ମୋର ଆହୁରି ଅପେକ୍ଷା କର, କାହିଁକିନା କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି କାଲି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ନେତା ବି ହେଇପାରୁନୁ। କ'ଣ କରିବା? ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଉ ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ରାଜନୀତି କି ବହୁତ ଘୃଣା ଲାଗିଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହଉ, ଯୋଉ ଦଳର ହଉ, କୋଉ ଦଳକୁ ମୁଁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହୁନାହିଁ, ଜଣେ ମନେକର କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଚୋରି କରିକି ଜେଲ୍ ଯାଇଛି, ସିଏ କ'ଣ ଆସିକି ବିଜେଡିରେ ପଶିକି ସିଏ ତାର ସଭା ହେଇଯାଉଛି? କିମ୍ବା ବିଜେଡିରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ବିଜେପିରେ ମିଶିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଅଛି, ଚୋରି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ବିଜେପିରେ କ୍ଲିନ୍ କେମିତି ହେଲେ? ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମୀକି ନିଅନ୍ତୁ, ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ନେତା ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ନେତା ତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନେତା ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ନେତା ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରତେ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମୀକି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। କର୍ମୀକି ନହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ରାଜନୈତିକର ଆଲୋଚନା ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିଛୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିବାର, ଯୋଉ ପରିବାର ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ସେଭଳି ପରିବାରକୁ ଆଜି ନେଇକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମର କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ମା ମାନଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମାତୃ ଦିବସରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଖରେ ଆଉ ଟିକେ ମା ଯୋଉ ପରିବାର ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ପରିବାର ପାଇକି? ପରିବାରରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ପରିବାରରୁ ମୁଁ ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆମର 4 ପ୍ରକାର ମା, ଗୋମାତା, ଦୁର୍ଗା ମାତା, ଗଙ୍ଗା ମାତା, ମା। ଏଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିଛି ସେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମଣିଷ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ହେଇକି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ବୋହୂ ହେଇକି, ଝିଅ ପରେ ବୋହୂ ହେଲେ, କେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାଶୁକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ, ମା ହିସାବରେ ପାଇଛି, କେତେ ସ୍ନେହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମା ହେଲେ, ନିଜ ମାଙ୍କ ଭଳିଆ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ବି ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ଭଳିଆ, ମତେ କୋଳରେ ବସେଇକି ବି ଶ୍ୱଶୁର ମା ଗେଲା କରନ୍ତି ମତେ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତିଆରି କଲେ? ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନି, ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କର ଯଦି ସେବା କରିଛି ତାରି ଫଳ ପିଲାମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ମାତୃ ଦିବସରେ ମା ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତିଆରି କରିବା ଦରକାର? ପିଲାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ମା ମାନଙ୍କ ତ ଭୂମିକା ବହୁତ, ଅବଦାନ ସେଟା କହିଲେ ବି କାଉଣ୍ଟ କରିହବନି। କେତେ ଭୂମିକା ମାର। ସବୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ହେବାରେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ?
ସେ ତାଙ୍କର କେବେ ତ- ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ? ନା ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ। କେବେ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛି, ଆମେ ସମୟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।